Children, come on, let us continue the second part of the lesson, Kashmiri Seb. दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो, आध सेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुनकर लाना. दुकानदार ने तराजू उठाई. दुकानदार अंद्रेನು? ಅಂಗಡಿಯವನು, ಶಾಪ್ಕೀಪರ್. ತರಾಜು ಅಂದರೆ ತಕ್ಕಡಿ. ಉಠಾಯಿ ಅಂದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. ಅಂಗಡಿಯವನು ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ he took scale और अपने नौकर से बोला, ಮತ್ತು ತನ್ನ ನೌಕರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೇವಕ. ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಬೋಲಾ ಹೇಳಿದ. and he said to his servant, नौकर means servant, सुनो, आध सेर कश्मीरी सेब निकाल ला. ಆದ್ ಸೇರ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ kg ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ಚುನ್ಕರ್ ಲಾನಾ. ಚುನ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ಆರಿಸಿ ತರಬೇಕು. ಸುನೋ, ಲಿಸನ್. ಆದ್ ಸೇರ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ನಿಕಾಲ್ ಲಾನಾ. हाफ kg कश्मीरी सेब निकाल ला, bring. चुनकर लाना. चुनकर means select and bring. लौंडा 4 सेब लाया. लौंडा means नौकरा, सेवका, servant. 4 सेब लाया. he brought 4 apple. ಅವನು 4 ಸೇಬನ್ನು ತಂದ. ದುಕಾನ್ದಾರ್ ನೆ ತೌಲಾ. ದುಕಾನ್ದಾರ್ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ ನೇ ತೌಲಾ ಅಂದರೆ ತೂಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಗಡಿಯವನು ತೂಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ he weighed. एक लिफाफे में उन्हें रखा. एक लिफाफे में, लिफಾಫಾ ಮೀನ್ಸ್ ಕವರ್. ಒಂದು ಕವರಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ಹೆ ರಖಾ ಅದನ್ನು ಇಡ್ತಾನೆ. और रुमाल में बांधकर, ಒಂದು ಶಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಂಧ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಿ, ಮುझे दे दिया. ಮುझे ಅಂದರೆ ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ಲೇಖಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. दुकानदार ने तौला. शॉपकीपर ही weighed the apples. एक लिफाफे में उन्हें रखा. he kept it in one. लिफाफा means cover and gave it to the author. मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे. मैंने ಅಂದರೆ ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ಲೇಖಕರು. 4 ಆನೆ ಅಂದರೆ 4 ಆಣಿ. उसके हाथ में रखे ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. author he kept 25 पैसे in his hand. घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया. घर आकर ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಲಿಫಾಫಾ ಆ ಕವರನ್ನು ज्यों का त्यों ಅಂದರೆ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. he came home and he kept the cover. ज्यों का त्यों means as it is. he kept the cover as it is. रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है. रात को ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಬ್ ಯಾ कोई दूसरा फल, ಸೇಬಾಗಲಿ ಅಥವಾ कोई दूसरा ಯಾವುದೇ दूसरा फल ಬೇರೆ ಹಣ್ಣಾಗಲಿ, ಖಾನೆ ಕಾ ತಿನ್ನುವ ಕಾಯ್ದಾ ನಹಿ ಹೇ. ಕಾಯ್ದಾ ಅಂದರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ. ತಿನ್ನುವ ಕಾಯಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ಕೋ ಅಟ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಸೇಬ್ ಯಾ कोई दूसरा फल, एप्पल और कोई एनी अदर फ्रूट खाने का कायदा नहीं है. देर इज़ नो, कायदा मीन्स लॉ. देर इज़ नो लॉ टू ईट एनी फ्रूट एट नाइट मीन्स इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. फल खाने का समय तो प्रातःकाल है. फल खाने का समय तो ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ಸಮಯ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಟು ಈಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ದ परफेक्ट टाइम. आज सुबह मुँह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था. 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था. समझा, रात को दुकानदार ने देखा ना होगा.
दूसरा निकाला मगर ये आधा सड़ा हुआ था। दुकानदार ने देखा ना होगा। दूसरा निकाला मगर ये आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। तीसरा सेब निकाला, एक सड़ा तो न था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा देखा, वो तो बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसा अक्सर बेरों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे बेर में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं। 4 आने पैसों का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखाबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता। सोचता उसकी निगाह न पड़ी होगी, मगर चारों के चार खराब निकल जाए तो। आज सुबह मुँह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला। आज इंदु टुडे सुबह ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ मुँह हाथ धोकर मुख हाथ ಕೈಗಳನ್ನು धोकर ತೊಳೆದು जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला। टुडे मॉर्निंग ही वॉश्ड हिज फेस माउथ एंड हैंड। जो नाश्ता करने के लिए, टू हैव, नाश्ता मीन्स ब्रेकफास्ट। ही टुक ಔಟ್ 1 ಆ್ಯಪಲ್, ಒಂದು ಸೇಬನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತಾರೆ। तो वो सड़ा हुआ था, बट इट वाज, सड़ा मीन्स रोटन, इट वाज रोटन, ಅದು ಸಡ ಅಂದರೆ ಕೊಳೆತು। ಒಂದು ಆಪಲ್ ತೆಗಿತಾರಲ್ಲ ಅದು ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿತ್ತು। 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था। 1 ರೂಪಾಯಿಯ ಆಕಾರದ ಚಿಲ್ಕ ಅಂದರೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಗಲ್ ಗಯಾ ಥಾ, ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿತ್ತು। 1 ರೂಪಿ ಆಕಾರ ಮೀನ್ಸ್ ಶೇಪ್, ಚಿಲ್ಕ ಮೀನ್ಸ್ ಪೀಲ್, गल गया था was rotten। 1 रुपी शेप, पील was rotten। समझा, he thought। और योचने ಮಾಡ್ತಾರೆ, रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಅಂಗಡಿಯವನು ದುಕಾನ್ದಾರ್ನೇ देखा ना होगा, ಅಂಗಡಿಯವನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ। at night time shopkeeper might have not seen। दूसरा निकाला, ಎರಡನೇದು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಪಲನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ। ಹಿ ಟುಕ್ ಔಟ್ ಅನದರ್ ಆ್ಯಪಲ್, ಮಗರ್ ಆದರೆ, ಬಟ್ ಯಹ್ ಆಧಾ ಸಡಾ ಹುವಾ ಥಾ, ಅದು ಅರ್ಧ ಸಡ ಕೊಳ್ತೋಗಿತ್ತು। ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೋಟನ್ ಹಾಫ್ಲಿ। ಅಪ್ ಸಂದೇಹ ಹುವಾ, ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಆಗುತ್ತೆ। ನಾವು ಹಿ ಗಾಟ್ ಡೌಟ್। ದುಕಾನ್ದಾರ್ ನೆ ಮುझे ಧೋಖಾ ತೋ ನಹಿ ದಿಯಾ ಹೇ। ದುಕಾನ್ದಾರ್ ಅಂಗಡಿಯವನು ನನಗೆ ಧೋಖಾ ಮೋಸ ಅಂತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತಾನೆ। ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೀಟೆಡ್ ಮೀ। ತೀಸರಾ ಸೇಬ್ ನಿಕಾಲ, ಮೂರನೆಯ ಸೇಬನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತಾರೆ। ಹಿ ಟುಕ್ ಔಟ್ 3rd ಆಪಲ್, ಯೇ ಸಡಾ ತೋ ನಾ ಥಾ, ಅದು ಕೊಳತಂತೂ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ। ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ರೋಟನ್, ಮಗರ್, ಬಟ್ ಏಕ್ ತರಫ್, ಒಂದು ಕಡೆ, ತರಫ್ ಅಂದರೆ ಕಡೆ, ದಬ್ಕರ್, ಅದುಮಿ, ಬಿಲ್ಕುಲ್, ತೀರನೇ, ಪಿಚಕ್ ಗಯ ಅಂತ, ತೀರನೇ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚಪ್ಪಟೆ, ಪಿಚಕ್ ಜಾನ ಅಂದರೆ ಚಪ್ಪಟೆ ಆಗೋಗಿತ್ತು। ಚೌಥಾ ದೇಖಾ, 4ನೇದ್ದು ನೋಡ್ತಾರೆ। ಹಿ ಟುಕ್ 4th one and saw, वो तो ಬೇದಾಗ್ ಥಾ, ಅದು ಬೇದಾಗ್ ಅಂದರೆ ನೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಆ ಆಪಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ। ದೇರ್ ವಾರ್ ನೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಮಗರ್ ಉಸ್ಮೆ ಏಕ್ ಕಾಲಾ ಸುರಾಖ್ ಥಾ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಉಸ್ಮೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲ ಕಪ್ಪು, ಸುರಾಖ್ ಅಂದರೆ ಹೋಲ್, ಇನ್ ದಟ್ ಹಿ ಸಾ ಒನ್ ಕಾಲಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಸುರಾಖ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೋಲ್। ಜೈಸಾ ಅಕ್ಸರ್
ಬೇರೋ ಮೇ ಹೋತಾ ಹೇ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೋ ಮೇ ಊಟಿ ಆ್ಯಪಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಒಂದು ತೂತ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಟಾ ತೋ ಭೀತರ್ ವೈಸೆ ಹಿ ಧಬ್ಬೆ. ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದರ ಭೀತರ್ ಒಳಗೆ ವೈಸೆ ಹಿ ಧಬ್ಬೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಧಬ್ಬೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜೈಸೆ ಬೇರೋ ಮೇ ಹೋತೆ ಹೇ. ಹಿ ಕಟ್ ದಟ್ 4th ಆ್ಯಪಲ್. ಭೀತರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದೇರ್ ವರ್ ಧಬ್ಬೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ जैसे बेर में होते हैं as ऊटी एप्पल कंटेन्स. एक सेब भी खाने लायक नहीं. ಒಂದು ಸೇಬು ಸಹ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. 4 ಆನೆ ಪೈಸೋं का इतना गम न हुआ. 4 ಆನೆ 25 ಪೈಸೆಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಮ್ ಅಂದರೆ ದುಃಖ ಆಗಲಿಲ್ಲ. he didn't feel so sad for losing 25 पैसे but जितना समाज के इस ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಪತನ का ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಈ ಕೆಟ್ಟ ಈ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪತನ ನಾಶ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಆ ಅಂಗಡಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया है. ದುಕಾನ್ದಾರ್ನಿ ಅಂಗಡಿಯವನು ಜಾನ್ಬೂಜ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿದೂ ಸಹ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಧೋಕೆಬಾಜಿ ಕಾ ವ್ಯವಹಾರ ಮೋಸದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ ಜಾನ್ಬೂಜ್ಕರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈ ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಪರ್ಪಸ್ಲಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೀಟೆಡ್ ಮೀ. ಏಕ್ ಸೇಬ್ ಸಡಾ ಹುವಾ ಹೋತಾ. ಒಂದು ಸೇಬು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಳೆತಿದ್ರೆ तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता. सोचता उसकी निगाह ना पड़ी होगी. ಒಂದು ಸೇಬು ಕೊಳೆತಿದ್ರೆ ಮೈ ಉಸೆ ಕ್ಷಮಾ ಕೆ ಯೋಗಿ ಸಮಸ್ತಾ. ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಐ ಮೆಟ್ ಹಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಬಟ್ ಉಸ್ಕಿ ನಿಗಾಹ್ ನಾ ಪಡಿ ಹೋಗಿ. ಆದರೆ ಅವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನು ನಿಗಾಹ್ ಅಂದರೆ ದೃಷ್ಟಿ. ಹಿ ಮೆಟ್ ಹಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಮಗರ್ ಚಾರೂ ಕೆ 4 ಖರಾಬ್ ನಿಕಲಾಯೆ. 4 ತಂದಿದ್ದು 4 ಕೆಟ್ಟೋಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಚೀಟಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಸರಿ. ಈಗ ನಾವು 3ನೇ ಭಾಗವನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ.